Hello girls, so today we will be covering this topic titled analytical paragraph, okay, and this falls under your writing section, okay. So now what is analytical paragraph about? We will see in our next slide. So analytical paragraph writing. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. सो यो चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गरेर लेख्ने हो कि डिस्क्रिप्टिभ भनेको जब हामीले डिस्क्राइब गरेर लेख्छ है विस्तारमा लेख्छ है तर के हेरेर ओके क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको क्वेसनमा यु विल बी गिभन चार्ट नत्र भने ग्राफ नभए डेटा नभए आउटलाइन क्लुज एसेट्रा ओके सो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ है र when writing an analytical paragraph one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. So हामीले यो analytical paragraph लेख्दा चाहिँ we have to हामीले चाहिँ यो ध्यान राख्नुपर्छ that हामीले सबै फ्याक्ट्सहरु चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गरेर है र सबै इन्फर्मेसन जे दिएको छ तपाईको यो डेटा नभए आउटलाइनमा नभए क्लुजमा है यो सबै हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो okay so the analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words so हामीले शब्द चाहिँ 100 देखि 120 शब्दको भित्रमा लेख्नु पर्यो so the paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question there will be an internal choice given so भन्दैछ So whenever we write this, your paragraph लेख्दा चाहिँ हामी चाहिँ we have to be very careful and with our language of course है हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बम्बास्टिक ठुल्ठुलो वर्ड्स युज गर्नु परेन है हामीले चाहिँ we should simply focus on very simple language है and clear language okay र हामीले जे डिटेल्स दिएको छ त्यो क्वेसनमा त्यो डेटामा त्यो ग्राफमा है त्यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो दैट व्हेन वी राइट इट हामीले यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ कम्प्लिट दिन्छ भनेर ओके एन्ड अफ कोर्स एक्जाम्समा चाहिँ तिमीहरूलाई इन्टरनल चोइस पनि दिएको हुन्छ तिमीहरूलाई छान्ने एउटा चोइस पनि दिएको हुन्छ राइट Now let us look at the features, okay? यो analytical paragraph चाहिँ कस्तो प्रकारले लेखेको हुनुपर्ने हो यसको क्वालिटिज के हो भन्दाखेरि okay so it describes the given chart है अब क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई के चार्ट दिएको हुन्छ टेबल डेटा ग्राफ क्लुज त्यो अनुसार तपाईले लेख्नु पर्यो okay so it depends on what is given है It should be brief and comprehensive and include complete information at the same time. छोटो हुनु पर्यो है short and sweet हुनु पर्यो but at the same time तिमीले यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो that you put in all the information सबै complete हुनु पर्यो information okay it should state facts that are provided by the chart so analytical paragraph चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो दिँदा हुँदैन ओके जे फ्याक्ट दिएको हुन्छ त्यही फ्याक्ट्सहरु मात्रै तिमीले लेख्नु पर्यो it is necessary to make use of simple and accurate language I have already told this to you अघि है that language चाहिँ हामीले एकदमै सिम्पल राख्नु पर्यो okay it should mention figures and quantities appropriately त्यो क्वेसनमा है फिगर्स दिएको हुन्छ कोही बेला है र क्वान्टिटी है कति चाहिँ छ बेसी कम्ती है त्यो सबै हामीले चाहिँ एक्ज्याक्ट mention गर्नु पर्यो we can't add our own okay and it is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph हामीले same tense use गर्नु पर्यो whatever tense we start with त्यही tense चाहिँ हामीले use गर्नु पर्यो है no personal observation or response should be provided हामीले आफ्नो ओपिनियन दिनु जरुरी छैन जरुरी त के हाल्नै हुँदैन okay हामीले त्यहाँ जे छ फ्याक्टसँग we have to stick with it okay and it would be preferable to use the passive form of the verb okay so verb चाहिँ हामीले passive form नै use गर्नुपर्छ जति सक्दो चाहिँ okay it is always preferred okay it is always like better all right so now we come to the format okay अब कस्तो प्रकार चाहिँ लेख्नु पर्ने So an analytical paragraph shall be divided into 3 parts. एउटा paragraph हुन्छ तर 3 भाग
ओके सो फर्स्टमा त अभियसली तिम्रो इन्ट्रोडक्सन हुन्छ है त्यहाँदेखि तिम्रो बडी हुन्छ एन्ड अफ कोर्स द कन्क्लुजन एन्डिङ हुन्छ ओके सो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यु नो एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट अफ द ग्राफ गिभन केसको विषयमा हो तिम्रो क्वेसन हेरेर थाहा पाइहाल्छ सो तिमीले एउटा नभए दुईवटा सेन्टेन्स मात्रै लेख्नु ओके देन बडीमा चाहिँ explain in detail what the graph is about, use relevant figures, explain trends, make comparisons and contrast, divide into sub-paragraphs if required. So, तिमीले यो के अरे ग्राफ चाहिँ केसको विषयमा हो है तिमीले डिटेल भनेको चाहिँ मजाले विस्तारमा बुझाएर लेख्नु पर्यो है तिमीले त्यहाँ फिगर्स दिएको छ भने तिमीले त्यो रेलेभेन्ट फिगर्स युज गर्नु पर्यो तिमीले हैन कम्पेरिजन एन्ड कन्ट्रास्ट गर्दाखेरि तिमीले राम्रोसँग गर्नु पर्यो ओके एन्ड इफ लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट त्यहाँदेखि तिमीले यु हेभ टु डिभाइड द प्याराग्राफ इन्टु सब प्याराग्राफ्स ओके And of course, now we come to the end part, that is the conclusion. Okay, conclusion भनेको चाहिँ ending हो है सो conclusionमा चाहिँ तिमीले चाहिँ अहिले भए पनि conclude गर्दा चाहिँ तिमीले summary लेख्नु विस्तारमा छोटोमा सबै तिमीले जे लेख्यो त्यो चाहिँ 1-2 लाइनमै त्यो समराइज गरिकन त्यसलाई एन्डिङ गर्दा चाहिँ त्यो तिमीले अगाडि जे लेखेछ त्यसलाई चाहिँ छोटकारमा तिमीले लेख्नु alright so that is called the conclusion. Now we talk about some tips okay so your analytical paragraph लेख्दा चाहिँ कस्तो प्रकारले सेन्टेन्स स्टार्ट गर्नु के युज गर्नु सक्छ तिमीले कस्तो शब्दहरू युज गर्नु सक्छ त्यसको विषयमा दिएको छ फर एक्जाम्पल है फर एन इन्ट्रोडक्सन तिमीले स्टार्टिङमा है यु क्यान अलवेज स्टार्ट भन्दैछ विथ द फलोइङ फ्रेजेस तिमीले यो फ्रेजेसहरू युज गर्दा हुन्छ फर एक्जाम्पल चार्ट छ भने ओके तिमीलाई क्ल्युमा चाहिँ चार्ट दिएको छ भने तिमीले यसरी लेख्दा हुन्छ द चार्ट गिभन अबभ डिस्क्राइब्स ब्ला 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 ओके अब के यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ त्यसको बारेमा लेख्दा हुन्छ कि टेबल दिएको छ भने द टेबल सजेस्ट टेबलले चाहिँ यो भन्दैछ भनेर है कि लाइन ग्राफ छ भने द लाइन ग्राफ सोज राइट कि डेटा छ भने द डेटा गिभन प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट केसको बारेमा है और पाई चार्ट है पाई चार्ट छ भने द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स एक्सेट्रा ओके सो त्यस्तो प्रकारले तिमीले स्टार्ट गर्दा हुन्छ ओके द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स so and so okay so these are the kinds of phrases that you can start your introduction with okay so तिम्रो क्वेसन कस्तो छ त्यो अनुसार तिमीले यो कुनै पनि युज गर्दा हुन्छ always it doesn't matter okay now for describing trends use phrases and words like a pattern of growth rapidly doubled skyrocketed है striking increase सो सपोज तिमीले डिस्क्राइबिङ ट्रेन्ड भनेको अहिले चल्ती भएको कुराहरू चलाउनुपर्छ भने जस्तो लेट्स से सुनको दाम बढेको है कि सेयर्सहरूको भ्याल्यु घटेको सो त्यस्तो खालको क्वेसन्स छ भने चाहिँ तिमीले प्याटर्न अफ ग्रोथ ऱ्यापिडली भने छिट्टो डबल्ड भने छिट्टो डबल हुनु है 2 गुणा हुनु ओके स्काई रकेटेड भनेको एकदमै छिटो माथि चढ्नु दाम सो वगैरह ओके देयर आर मेनी अदर्स है सपोज घटेको छ भने डिक्लाइन्ड लेभल्ड अफ ओके फ्लक्चुएट है सो यस्तो प्रकारले यु क्यान मेक युज अफ दिस फ्रेजेस ओके एन्ड नाउ for establishing a relationship or contrast use phrases and words like relationship between okay similarly in contrast with in comparison to so suppose तिमीले कुनै चीजलाई कम्पेयर गर्दैछ है तुलना गर्दैछ कि कन्ट्रास्ट गर्दैछ डिफरेन्सेस लिँदैछ त्यही अनुसार तिमीले यो वर्ड्सहरू युज गर्न सक्छ ओके सो यो सबै चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तिम्रो लेखाइमाथि त्यो क्वेसनमाथि क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ सो त्यही हेरेर चाहिँ तिमीले यिनीहरू वर्ड्सहरू युज गर्नु सक्छ सो ट्राई टु रिमेम्बर दिस ओके फ्रेजेस अलराइट देन फर द कन्क्लुजन एन्ड अदर कनेक्टिङ फ्रेजेस युज ओभरअल सब्सिक्वेन्टली इन अल इन अ नटसेल है सो कन्क्लुजन है तिमीले एन्डिङ लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले यिनीहरू शब्दहरू युज गर्न सक्छ सो ओभरअल सब्सिक्वेन्टली यो सबै शब्दहरू यु मे युज देम
Okay, so please girls, please try to remember these words because these will really help you in writing your analytical paragraph. So now children, I've given you an example, okay, whereby the question is based on a pie chart. Okay, so the pie chart shows the proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. So यो pie chart ले चाहिँ के देखाउँदैछ भनेपछि गरिबी देखाउँदैछ. ओके, र डिफ्रेन्ट हाउसहोल्ड्स डिफ्रेन्ट घरमा, ओके, युकेमा चाहिँ 2002मा चाहिँ कस्तो गरिबी थियो त्यसको विषयमा भनेको छ. राइट एन एनालाइटिकल प्याराग्राफ. तिमीले चाहिँ यो पाइ चार्ट हेरेर चाहिँ हामीले प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो 100 देखि 120 शब्दसम्म. ओके, सो नाउ तिमीले नक्सा हेर है, र त्यहाँ अब हेर है. The given pie chart illustrates 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002. यो नक्सा हेर्दाखेरि हामीले 7वटा डिफ्रेन्ट घराना देख्छ. ओके, र उनीहरू कस्तो गरिबी थियो र त्यो डिफ्रेन्ट घराना युकेमा चाहिँ 2002मा चाहिँ कस्तो खालको गरिबी थियो भनेर हामीले चाल पाइन्छ. ओके, it is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty-stricken households are those of sole parents. अब त्यो पाइ चार्टमा हेरेपछि 26% लेखेको जग्गामा हेर्नुहोस् 26% चाहिँ के रहेछ भनेपछि सोल पेरेन्ट्स, आमा बाउ मात्रै भएको. सो हामीले यो नक्सा हेर्दा चाहिँ यो चाल पाइन्छ, यो जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ द्याट 2002मा युकेमा चाहिँ सबसे गरिबी चाहिँ को थियो रहेछ, त्यो घर जहाँ चाहिँ आमा बाउ मात्रै भएको. ओके, single people without children account for the second highest proportion with 24%. है, सिंगल पिपल है, जो मान्छे सिंगल छ है र नानी छैन उनीहरूको चाहिँ सेकेन्ड रहेछ हाइएस्ट. ओके, गरिबी 24% रहेछ. In contrast to couples without children that accounts for just 9%, couples with children account for 50%. सो अब तिमीले त्यहाँ के गर्दैछ, कम्पेयर गरेर कन्ट्रास्ट डिफ्रेन्स निकाल्दैछ. अब तिमीले भन्दैछ जब हामीले त्यो कपल बुढाबुढी है नानी भएको र नानी नभएको कम्पेयर गर्छ, हामीले यो जानकारी थाहा पायो द्याट नानी नहुनेहरू चाहिँ है 15% रहेछ है, र 9% रहेछ गरिबी, र नानी हुनेहरू 15% रहेछ. सो हामीले यहाँबाट यो जानकारी हासिल गर्दैछ द्याट कपल्स विथ चिल्ड्रेन चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिक ज्यादा गरिब थियो भनेर. ओके, single aged persons and aged couples proportion for 12% together for poor households. So बुढो मान्छे सिंगल एजेड पर्सन भनेको बुढो है, एक्लै बसेको मान्छे, र कपल्स है तर बुढो भएको मान्छे, उनीहरू दुईटा कुल मिलाएर when we add them up हामीले 12% थाहा पाउँदो रहेछ द्याट 12% को गरिबी रहेछ. ओके, यो एजेड पिपलमा, एजेड कपल्स र एजेड सिंगल पिपल मिलाएर. ओके, सो दिस इज हाउ वी डु इट. अलराइट, नाउ वी आर गोइङ टु लुक एट द कन्क्लुजन. ल, अब एन्डिङ चाहिँ कसरी देख्छ ओभरअल. ओके, सबै कुल मिलाएर चाहिँ 14% अफ अल हाउसहोल्ड्स इन द युके वेयर लिभिङ अन्डर पोभर्टी. 14% सबै गनेपछि 14% है हाउसहोल्ड्स है चाहिँ गरिबीमा बसिरहेको थियो. Okay, the younger generation had a greater poor percentage than their aged counterparts. Younger generation हेरू चाहिँ अझै बेसी गरिब थियो compared to the aged counterparts. Okay, बुढो भन्दा. Okay, and couples without children had better economic conditions than those with children. र जसको नानी छैन कपल्सहरू बुढाबुढी उनीहरूको चाहिँ लिभिङ कन्डिसन्स अलिकति राम्रो थियो अरे एज कम्पेयर टु दोज विथ चिल्ड्रेन, बिकज अभियसली नानी छ भने खर्च बेसी हुन्छ. Okay, so this is how you write a descriptive paragraph. Okay, now तिमीले हेरेपछि त्यहीको त्यहाँ जे मेन्सन गरेको छ त्यही पर्सेन्टेज लगाएको छ है, कम्पेयर गरेको छ, कम्पेयर भनेको तुलना गरेको छ, कन्ट्रास्ट भनेको हामीले डिफरेन्सेस निकालेको छ. ओके, सो दिस इज हाउ यु हेभ टु राइट अ प्याराग्राफ बेस्ड अन पाइ चार्ट. And girls, I have also included this another question which is based on a line graph. Okay, because I wanted you to be clearer on this subject. कस्तो प्रकार चाहिँ गर्नु पर्ने. Okay, so
The graph given shows estimated sales of gold in Dubai in 2002. So यो नक्साले ग्राफबाट हामीले के चाल पाउँछ दुबईमा चाहिँ सुन त्यति बेलाको सुन चाहिँ बिकेको 2002 मा. Write an analytical paragraph describing the line graph in around 150 words. So यो line graph हेरेर चाहिँ तिमीले उयो लेख्नु पर्ने तिमीले प्याराग्राफ लेख्नु पर्ने. अलराइट. सो नाउ प्लिज रिमेम्बर है अघि मैले तिमीहरूलाई दिएको छु लाइन ग्राफ छ भने कस्तो प्रकारले स्टार्ट गर्नु भनेर है. सो तिम्रो मुन्नी हेरेपछि तिमीले मन्थ्स देख्छ 2002 को मन्थ्स देख्छ. साइडमा हेरेपछि तिमीले पैसा देख्छ है द भ्याल्यु अफ मनी ओके इन दिरहम्स. दिरहम्स भन्ने चाहिँ इट इज द करेन्सी अफ दुबई. अलराइट. सो हेर है द लाइन ग्राफ depicts the estimated sales of gold in Dubai for a period of 12 months in 2002 in millions of dirhams. So 2002 मा चाहिँ कति बिक्री भयो ओके सुन चाहिँ है दिरहम्समा त्यो मिलियन्स अफ दिरहम्समा त्यो त्यसको नक्सा देखाएको छ भन्दैछ. In January 2002 the sales stood at 200 million dirhams. It steadily increased through the next month and peaked to 350 million dirhams in the third month of the year. So भन्दैछ तपाईले जनवरीमा हेरेपछि है हाम्रो सुन चाहिँ दुबईमा चाहिँ सुन चाहिँ 200 मिलियन दिरहम्स को बिक्री भइरहे ओके. त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दै जाँदा त 3 months भित्रमा विदिन ग्याप अफ 3 months है जनवरीदेखि मार्चमा हेर्दा त एकदमै राइज भइरहे ओके. सो दे वर एबल टु सेल अराउन्ड 350 मिलियन दिरहम्स को वर्थ को गोल्ड है विच इज ट्रेमेन्डसली अब इन्क्रिज है. However, the gold sales started to plummet over the next 3 months and hit 110 million dirhams in the month of July. है अब तपाईले राम्रो हेरेपछि है त्यो 350 देखि त झर्दै गयो. अब स्याड थिङ तर झर्यो है. अब गिर्दै गयो र जुलाईमा त कति पुग्यो 110 million dirhams है. Unexpectedly, the sales doubled in August before coming down to the same level as in July for the month of September. है तर what happened अब त्यो झर्यो जुलाईमा त गिर्यो दाम सेल्स है. फेरि अगस्तमा त अचानक इट रोज ओके एकदमै छिटो बिक्री भयो अरे अगस्तमा फेरि माथि पुगेछ. सो इट्स अलमोस्ट लाइक 210 to 20 होला है. र अगस्तमा माथि आयो अरे फेरि झर्यो अरे ओके फेरि सेल्स गिर्यो अरे ओके इट वेन्ट डाउन है. र दे आर सेइङ गिरेर चाहिँ सेप्टेम्बरमा त हेर्दाखेरि त जुलाई जस्तो गिरिसकेको थियो अरे. द्याट्स सो अलमोस्ट लाइक 110 ओके. सो फ्लक्चुएट भएको हेर्नुहोस् न ओके. सो नाउ अगस्तदेखि सेप्टेम्बरसम्म त है घटेर र सेप्टेम्बर र जुलाईमा त एउटै लेभलमा आयो अरे. For the next 2 months of the year, the gold sales leveled off to 180 million dirhams and then slightly increased in December. So अगस्तमा माथि पुगेको थियो सेप्टेम्बरमा झर्यो फेरि अक्टोबरमा अलिकति माथि आयो है. नोभेम्बरमा पनि र डिसेम्बरमा अलिकति स्लाइटली भनेको अलिकति हो कि राइज भयो. Alright. So overall, अब तिम्रो conclusion भएर है overall the estimated gold sales fluctuated in 2002. So हामीले overall छोटकरीमा हेरेपछि है सबै लिएर हेरेपछि 2002 मा त deadly fluctuation भएछ सुनको. Okay, the sales were the highest in the month of March and lowest in the months of July and September. March मा highest भयो अरे बिक्री, जुलाई र सेप्टेम्बरमा lowest भयो अरे. The sales at the end of the year were almost the same as they were in the beginning of the year. र हामीले end of the year मा sales हेरेपछि beginning मा जस्तो थियो जनवरीमा त्यतिकै पुग्यो अरे. Alright. So now I hope you will be able to write it, right girls? अब यस्तो प्रकारले तिमीले ideas लिनु and you will have to practice all kinds of analytical paragraph. So now those were the tips that I had to give you on writing an analytical paragraph. I hope it's clear to you. With this, I would just like to say that, you have to be prepared, okay? And stay positive and take care.